محمد برائے حسن محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین معصومین المظلومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولعنۃ اللہ علی منکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ ازل سے اب تک ان دونوں کا محافظ نعرہ حیدری حیدری حسینیت یزیدیت برائے ظہور المنتقی میں ہونے حسین بوازی بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد میری مولا کی عزادار ماں بہنوں السلام علیکم تحفہ یا علی علیہ السلام مدد فرمان مصطفیٰ ہے یا علی لوگ تم سے عداوت رکھیں گے فرمان مصطفیٰ ہے یا علی لوگ تم سے عداوت رکھیں گے اور عداوت کیوں رکھیں گے تمہارے علم اور عدل کی وجہ سے یا علی لوگ تم سے عداوت رکھیں گے بڑی توجہ رکھیے گا یا علی یا علی لوگ تم سے عداوت رکھیں گے کس وجہ سے دو وجہ سے ایک تمہارے علم کی وجہ سے اور دوسرے تمہارے عدل کی وجہ سے یعنی آپ سوچیں کہ کیسا علم میرے مولا نے زمانے میں پھیلایا کہ اس علم کی بنا پہ لوگوں نے میرے مولا سے عداوت رکھی کیسا علم میرے مولا نے زمانے میں عدل کو پھیلایا کہ لوگوں نے میرے مولا کے عدل کی وجہ سے ان سے دشمنی رکھی یعنی وہ کتنا کو حق بیان کیا میرے مولا نے کہ لوگوں نے اس سے مخالفت شروع کر دی اور میرے مولا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مخالفت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے مخالفت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے منافق کے ساتھ ہمیشہ بھیڑ ہوتی ہے منافق کے ساتھ ہمیشہ بھیڑ ہوتی ہے حق کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے اور رسول خدا کیا فرما رہے ہیں کہ یا علی لوگ تم سے دعوت رکھیں گے دو وجہ سے ایک تمہارے علم اور دوسرے تمہارے عدل کی وجہ سے اب یہ بات قابل غور ہے کہ ہر کوئی شخص علم بھی چاہتا ہے اور عدل بھی اب یہ بات قابل غور ہے کہ علم بھی ہر کوئی شخص چاہتا ہے اور عدل بھی ہر کوئی شخص چاہتا ہے لیکن پھر بات یہاں پر آتی ہے کہ مولا سے عداوت کیوں ہے ہمیں علم بھی چاہیے ہمیں عدل بھی چاہیے لیکن مولا سے عداوت کیوں رکھی جا رہی ہے آخر کیا وجہ ہے جبکہ خدا کو بھی مان رہے ہیں رسول کو بھی مان رہے ہیں لیکن رسول کی آل کو لوگ کیوں نہیں مانے رسول کی آل سے عداوت کیوں رکھی جا رہی ہے مولا علی علیہ السلام سے بکس کیوں رکھا جا رہا ہے جبکہ رسول اللہ کو مان رہے ہیں رسول اللہ اللہ کے نبی ہیں یہ مان رہے ہیں وہ قرآن لے کر آئے ہیں یہ مان رہے ہیں قرآن کو مان رہے ہیں لیکن رسول کی نہیں مان رہے رسول کو مان رہے ہیں لوگ لیکن رسول کی نہیں مانتے چلے میں آپ سے یہ سوال کرتی ہوں کیا آپ انصاف نہیں چاہتی کیا آپ انصاف نہیں چاہتی یقیناً آپ کا جواب ہوگا کوئی جہالت کو پسند نہیں کرتا اور بغیر ان کے کوئی معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا ہوا وہ مادی ہو یا روحانی بغیر ان کے کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا اور اگر کسی بھی معاشرے میں عمل قائم نہیں کر سکتا اس وقت تک اس کی مثال کچھ یوں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی کہ ایک کشتی کے دو حصے ہیں ایک اوپر والا اور ایک نیچے والا ایک اوپر والا حصہ اور ایک نیچے والا حصہ اب نیچے والے پانی لینے اوپر والوں کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں پینے کا صاف پانی دے دیں یہ کہہ کر کے صاف پانی پر سب کا حق ہے یہ کہہ کر کہ صاف پانی پر سب کا حق ہے اب نیچے والے پانی لینے اوپر والوں کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں پینے کا صاف پانی دے دیں لیکن اوپر والے جو ہے دینے سے انکار کر دیتے ہیں بڑی توجہ رکھیے گا لیکن اوپر والے جو ہیں دینے سے انکار کر دیتے ہیں اگر اوپر والے نیچے والے لوگوں کا حق کھایا اور عدل نہ کیا تو نیچے والے لوگ کیا کریں گے وہ کشتی میں سوراخ کر دیں گے ظاہر بات ہے ان کو پانی نہیں ملے گا ان کو بھی اس چیز کا ہوگا کہ ہمیں پانی نہیں ملا تو وہ کیا کریں گے کشتی میں سوراخ کر دیں گے جس سے کیا ہوگا اوپر والے تو ڈوبیں گے ہی لیکن ساتھ میں نیچے والے بھی ڈوب جائیں گے
यानी उन्होंने कहा कि चले हमें तो पानी नहीं दे रहे, हम तो डूब ही रहे हैं, हम कश्ती में सुराख करते हैं ताकि ये भी हमारे साथ ही डूब जाए। सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो दुनिया ऐसी मिसालों से भरी पड़ी है, आप जहां भी देखेंगे आपको इस तरह की बेशुमार मिसालें मिलेंगी। ये इनकलाब इस बात की गवाही है कि जब निचला तबका कश्ती में सुराख कर देता है तो सभी डूब जाते हैं। जाहिर बात है, जब एक सुराख हो जो गया, अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ नीचे वाले डूबेंगे ऊपर वाले नहीं डूबेंगे, या ऊपर वाले डूब जाएंगे नीचे वाले बच जाएंगे, नहीं, जब सुराख होगा तो नीचे वाले भी डूबेंगे और ऊपर वाले भी डूबेंगे, क्योंकि अदल का नाम ही निजाम है और अदल का नाम ही कानून है। अदल का नाम ही निजाम है और अदल का नाम ही कानून है। अब ये कानून कौन बनाए और कौन चलाए, अब हमने ये देखना है कि इस कानून को कौन बनाएगा और कौन चलाएगा। अरे भाई देखिए, एक कानून है, उसको नाफिज करना है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कानून बनाएगा कौन, क्योंकि कानून बनेगा तो ही नाफिज होगा। फिर ये देखेंगे कि उस कानून को नाफिज कौन करवाएगा। अब एक कानून बन गया तो अब उसको किसी तरीके नाफिज भी करवाना है ताकि लोग उसके ऊपर अमल कर सकें। मैं आपके सामने मरहूम अल्लामा नसीरुद्दीन इज्तिहादी की कही हुए अल्फाज दोहराई जा रही हूँ। मरहूम अल्लामा नसीरुद्दीन इज्तिहादी बहुत बड़े आलिम दीन हुए हैं, बहुत बड़े आलिम दीन हुए थे, जिससे मौजूदा नस्ल शायद वाकिफ ना हो। कानून पर जो कुछ भी उन्होंने कहा है वो आपके सामने बयान करना चाहूंगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि इन्होंने इंतहाई मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल किए थे। खैर, उस वक्त इन अल्फाज को समझने वाले लोग भी मौजूद थे, उस वक्त इन मुश्किल अल्फाज को समझने वाले लोग भी मौजूद थे, जबकि आजकल के दौर में मौजूद नहीं है। उन्होंने उस दौर के लिहाज से बात की थी। वो जो मुश्किल अल्फाज जिन्हें हमें आज समझने में दुश्वारी हो रही है, वो उन्होंने उस दौर के लोगों के हिसाब से बयान किए थे, क्योंकि उस दौर में ऐसे लोग मौजूद थे जो उनकी कही हुई बातों को समझते थे और उन पर अमल करने की बाकायदा कोशिश भी किया करते थे। मरहूम अल्लामा नसीरुद्दीन इज्तिहादी फरमाते हैं कि बगैर कानून के आज़ादी एक तलवार की तरह है, बगैर कानून के आज़ादी एक तलवार की तरह है कि जिसके हाथ में आ जाए वो जब चाहे जैसे चाहे उसे चला दे, क्योंकि कानून बहुत जरूरी है, कानून बहुत जरूरी है। वो जिसके हाथ में जब एक बार तलवार आ जाएगी तो फिर उसकी मर्जी होगी, वो जिसे चाहे कत्ल कर दे। जाहिर बात है, जब एक चीज आपको मिल जाएगी तो फिर आपका जिसे दिल करेगा आप जैसे मर्जी उसको यूज कर लेंगे, जैसे मर्जी इस्तेमाल कर लेंगे। अब यही आजकल के दौर में हो रहा है, तलवार से नहीं हो रहा, दूसरा सोर्सेस हो रहा है, लेकिन हो तो रहा है ना, जैसा उन्होंने कहा। लिहाजा ये बात तय है कि कानून की जरूरत है, ये बात तय है कि कानून की जरूरत है। अब ये कानून कौन बनाए और कौन चलाए। जब कानून की जरूरत है तो कोई कानून बनाने वाला भी होना चाहिए और कानून चलाने वाला भी होना चाहिए। कोई ऐसा भी होना चाहिए जो बताए कि ये कानून है और फिर उसको चला के भी दिखाए कि किस तरीके से कानून को चलाना है। कुछ लोगों का ये कहना है कि कानून बनाने और चलाने का हक सिर्फ और सिर्फ बादशाह को है, कानून बनाने और चलाने का हक जो है सिर्फ और सिर्फ बादशाह के है। और जदीद जमाने के लोगों का ये कहना है कि कानून सिर्फ मुंतखब लोग बनाएंगे और मुंतखब लोग चलाएंगे, यानी सिर्फ ऐसे लोग बनाएंगे जिनको कानून के बारे में पता होगा कि कानून को किस तरह से बनाना है और किस तरह से दुनिया में नाफिज करना है, वही लोग जो है कानून को बनाएंगे और कानून को चलाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात काबिल गौर है कि कानून बनाने का हक इंसान को अल्लाह की जानिब से दे दिया गया है, कानून बनाने का हक इंसान को अल्लाह की जानिब से दे दिया गया है। मैं कहती हूँ कि इंसान अच्छा बुरा हो सकता है लेकिन वो बशर है, इंसान अच्छा बुरा हो सकता है लेकिन वो बशर है और बशर में थोड़ा सा शर है, वही तवज्जो रखिएगा, इंसान बशर है और बशर में थोड़ा सा शर है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता, कोई भी इंसान मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं हो सकता। वो तो सिर्फ अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात थी, वो सिर्फ वही थे। वो सिर्फ वही लोग थे, सिर्फ मोहम्मद वाले मोहम्मद की पाक जात थी जिनमें कोई ऐब नहीं था, जो ऐब से पाक थे, जो हर बुराई से पाक थे, सिर्फ मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात थी। उनके अलावा क़यामत तक कोई ये दावा नहीं कर सकता कि वो ऐब से पाक है, वो सिर्फ वही ताहिरहुम तत्हीरा वाली जात है। इंसान में बशरी खताएं हैं, इंसान में इंसानी कमजोरियां हैं, ख्वाहिशात हैं। ये इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो किसी से नफरत करता है, इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो किसी से नफरत करता है, किसी से दूर रहना चाहता है तो किसी के नजदीक रहना चाहता है। ये इंसानी कमजोरियां, बशरी खताएं, ये कोई लिबास तो नहीं है कि अदल के वक्त उतार कर अमानत की कोंटी पर लटका दिया जाए।
یہ کوئی لباس تو نہیں ہے نا جو عدل کے وقت اتار کر امانت کی کونٹی پر لٹکا دیا جائے. یہ انسانی کمزوریاں، یہ بشری خطائیں انسان کے دل و دماغ پر قابو پا لیتی ہیں. لہٰذا قانون وہ بنائے جو خواہشات سے بری ہو. لہٰذا قانون وہ بنائے جو خواہشات سے بری ہو، جو خواہشات سے آزاد ہو. اس کا کوئی گروہ نہ ہو، کوئی قبیلہ نہ ہو. اس کا تعلق تمام انسانوں سے ایک تنہا کا ہو. وہ ہر انسان کو برابر سمجھتا ہو. اس کے لیے تمام انسان برابر. وہی جو ہے عدل کو چلا سکتا ہے جو اس طرح کی سوچ رکھتا ہوگا. وہ عادل بھی ہو تاکہ بے انصافی نہ ہو. وہ عالم بھی ہو تاکہ قانون میں جہالت نہ ہو. وہ رحیم بھی ہو تاکہ انسانی خطاؤں کو معاف کر سکے. کوئی تنقید اسے ڈرا نہ سکے. کوئی ترکیب اسے جھکا نہ سکے. کوئی ترکیب اسے جھکا نہ سکے. وہ قادر بھی ہو تاکہ سرکشی نہ ہو. وہ ستیر بھی ہو جسے الستار کہتے ہیں. اور حدیث میں کچھ یوں آیا ہے یعنی پر وہ ڈالنے والا تو ایسی ذات ہے سوائے خالق کی کائنات کی اور کوئی نہیں ہو سکتا. وہ ذات سے خالق کی کائنات کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. تو قانون جب بھی بنائے گا وہ رب العالمین بنائے گا. اور قانون جب بھی چلائے گا وہ رحمت للعالمین چلائے گا. میں نے ابھی کہا قانون وہ بنائے گا جس میں انسانی خطائیں اور بشری خطائیں وجود نہ ہوں. قانون وہی بنائے گا اور وہی چلائے گا. تو اس میں بھی انسانی کمزوری اور بشری خطائیں نہ ہوں. اس کا بھی کوئی گروہ قبیلہ نہ ہو. تو آپ سب کہیں گے یہ آپ کیسی بات کر رہی ہیں؟ حضور مکے کے نہیں تھے، حضور مدینے کے نہیں تھے، حضور قریشی قبیلے سے نہیں تھے. میں کہتی ہوں ابھی فیصلہ ہو جائے گا کہ حضور کہاں کے تھے. جاؤ جبرائیل جلدی سے جاؤ، میرے محبوب کو جاؤ. حضور جا رہے ہیں، آسمانوں کے نظام دیکھے جا رہے ہیں. حضور جا رہے ہیں، آسمانوں کے نظام دیکھے جا رہے ہیں. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جبرائیل رہنمائی کر رہے ہیں آپ کی، تو ان کو یہ بتانا ضروری ہے کہ ہم سفر ملک کہتا ہے کہ بس سدرا سے آگے میں بے بس، بس سدرا سے آگے میں بے بس. حضور آگے بڑھے ہیں اپنے مالک حقیقی سے ملنے کے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، اہل بیت کے قاتلوں دشمنوں پہ لعنت، بے شمار، ابن ملجم پہ لعنت، بے شمار، اللہ کے جلد منہ کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اس سے بڑی شان اور فضیلت و مرتبہ مقام کیا ہوگا مولا محمد مصطفیٰ کی پاک ذات کا کہ جبرائیل جو فرشتوں کا سردار ہے وہ جس دہلیز پہ جا کے رک جائے، اس دہلیز کو جو پار کر کے عرش کی بلندیوں تک پہنچ جائے، انہیں محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. وہ سدرۃ المنتہا کی وہ دہلیز کے جہاں سے جبریل آگے نہیں جا سکتا. اس کو کہا گیا کہ اگر تو اس دہلیز سے آگے جائے گا تو تیرے پیر جل جائیں گے. اس دہلیز کو جو پار کر جو انہیں محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. کیا فضیلت، کیا مرتبہ مقام ہے محمد والے محمد کی ذات کا جو اللہ کی جانب سے محمد والے محمد کو دیا گیا. وہ دہلیز جسے جبرائیل جیسا فرشتہ بھی پار نہیں کر سکتا، اسے محمد مصطفیٰ جیسی ذات نے پار کیا. انہیں محمد مصطفیٰ جیسی ذات نے پار کیا. حضور اس ماحول میں پہنچے جہاں نہ زمین ہے نہ زماں ہے، نہ انس ہے نہ جان ہے. بڑی توجہ رکھیے گا. جہاں نہ زمین ہے نہ زماں ہے، نہ انس ہے نہ جان ہے، نہ سطح نہ متا، نہ چاندی نہ دھوپ، نہ سایہ نہ روپ. حضور ایسے ماحول میں پہنچے. میرا رسول، میرا آقا، میرا نبی، میرا کعبہ حسین پر پہنچ گیا. میرا آقا، میرا نبی کعبہ حسین پر پہنچ کے آؤ مکے والوں تمہارا مکی بھائی آیا ہے. آؤ مکے والوں تمہارا مکی بھائی آیا ہے. مدینے والوں آؤ تمہارا مدنی بھائی آیا ہے. آؤ قریش والوں تمہارا قریشی بھائی آیا ہے. سب کہتے ہیں ہمارا رشتہ دار ہے، تو سب نے سر جھکا کر کہا کہ ہم کہاں وہ کہاں، ہم یہاں وہ وہاں. وہ عرشی ہے لباس بشری میں نور ہے نورانی ہے. وہ عرشی ہے لباس بشری میں نور ہے نورانی ہے. تو قانون عدل جب بھی بنائے گا رب العالمین بنائے گا. قانون عدل جب بھی چلائے گا رحمت للعالمین چلائے گا. سوال پھر عدل ہوگا اور پھر علم آئے گا اور جو نظام حیات چلائے گا. آپ کا فرمان ہے کہ ہمارا اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد. ہمارا پہلا محمد، ہمارا آخری محمد، ہماری اوسط پاک سیدہ محمد، ہم سب کے سب محمد. اور یہاں پہ ایک بات کی تشریح کرتے چلو، یہاں پہ حدیث میں کہیں پہ 12 کا لفظ موجود نہیں ہے. حدیث میں کہیں پہ 12 کا لفظ موجود نہیں ہے. حدیث میں کہیں پہ 14 کا لفظ موجود نہیں ہے. رسول اللہ نے کہا ہم کلنا محمد کے، ہم سب کے سب محمد ہیں. تو ماننا پڑے گا پھر مولا مہدی سے آگے شہزاد علی اکبر بھی محمد، شہزاد علی اصغر بھی محمد، شہزاد قاسم بھی محمد، اور محمد. اس گانے میں آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، بی بی سیدہ زینب عالیہ، بی بی سکینہ، بی بی ام کلثوم، یہ سب کے سب محمد ہیں. کیونکہ رسول اللہ نے کہا کلنا محمد.
बेशुमार, कितने मुझे फैलाने बेशुमार, हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के घराने पर बुलंद तर सलवार, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो इसी बिना पर मेरे मौला ने कहा था कि ऐ अली, लोग तुमसे अदावत रखेंगे तुम्हारे इल्म और अदल की वजह से। लोग तुमसे अदावत रखेंगे। लोग अदल तो चाहते हैं लेकिन सिर्फ अपने हक में। मैंने पहले भी कहा, लोग अदल चाहते हैं लेकिन सिर्फ अपने हक में। लोग इल्म भी चाहते हैं लेकिन सिर्फ अपने फायदे के लिए। लोग इल्म भी चाहते हैं लेकिन अपने फायदे के लिए, जबकि अहले बैत अदल चाहते हैं, अदल के लिए इल्म चाहते हैं, और वो इल्म सबके लिए चाहते हैं। वो ये नहीं कहते कि हमारे पास कोई जो है सिर्फ हमारे मानने वाला आएगा तो हम उसे इल्म देंगे। मौला अली शहंशाह तो मिंबर सलूनी से बैठकर जो है सदा देते रहते थे, सलूनी सलूनी का बस्तलूनी, पूछ लो मुझे अली से जो पूछना चाहो। तो वो सिर्फ ये थोड़ी कहते थे कि मेरे पास मोमिनीन आकर इल्म लें। मौला ने ये ऐसा कभी नहीं कहा। मौला ने सबको जो है बहरहाल दावत दी थी कि जो मुझसे इल्म लेना चाहता है आ जाए, पूछ लो मुझे अली से जो पूछना चाहो, पूछ लो मुझे अली से जो पूछना चाहो, क्योंकि अली का फैसला हक पर मबनी है, चाहे वो गरीब हो या अमीर, दोस्त हो या दुश्मन। मौला अली का इल्म सबके लिए बराबर है। मौला अली अलैहिस्सलाम का इल्म सबके लिए बराबर है। इसीलिए आपने मिंबर रसूल पर बैठकर सलूनी सलूनी की सदा दी थी और कहा था, पूछ लो मुझे अली से जो पूछना चाहो। बस अज़ादारो, यही वो वजह थी जिसकी बिना पर मेरे मौला से लोग हसद रखते थे। इसी बना पर लोग मेरे मौला से हसद रखते थे। मासी बच्चन मुहब्बों के ये हसद नस्ल दिलों में पलता गया। ये हसद नस्ल दर नस्ल लोगों में चलता रहा और इसी बिना पर जो है मेरे मौला से दुश्मनी रखी। बस अज़ादारो, आगे हम अपनी मंजिल की तरफ। रिवायत में है कि उस रात अमीरुल मोमिनीन बेदार थे और कई बार कमरे से निकलकर आसमान की जानिब देखकर फरमाते, खुदा की कसम मैं झूठ नहीं कहता और ना ही मुझसे झूठ कहा गया है। खुदा की कसम मैं झूठ नहीं कहता और ना ही मुझसे झूठ कहा गया है। यही वो रात है जिसमें मुझसे शहादत का वादा लिया गया है। मेरे मौला 40 हिजरी को मस्जिद कूफा में शदीद जख्मी हुए। अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम रावी उन 3 खारजियों में से था जिन्होंने मक्का मुअज़्ज़म में कसम खाकर अहद किया था कि हम 3 आदमियों को लाज़मी कत्ल करेंगे, जिनमें एक उमर बिन आस, एक माविया, और ये 3 आदमियों को कत्ल करने के लिए अपने अपने मंसूबे पर चल रहे थे। ये अपने अपने मंसूबे पर चल पड़े। माविया चूंकि बड़ा मक्कार आदमी था, इसलिए इसका कत्ल तो बिल्कुल नामुमकिन था। वैसे भी उसके हमायती उस वक्त तकरीबन सभी लोग थे। सारी बड़ी दुनियावी ताकतें उसके साथ मिली हुई थी, क्योंकि इसका अदल ताकतवर और दौलतमंदी के लिए था। इसका अदल ताकत और दौलतमंदी के लिए था। मौला अली का एक जमाना दुश्मन था और बाद रसूल ये वक्त भी अली पर आया कि मौला अली सलाम करते थे, मगर लोग मौला के सलाम का जवाब देना पसंद नहीं करते थे। मेरे मौला सलाम करते थे, लोग मेरे मौला के सलाम का जवाब देना पसंद नहीं करते थे। बस अज़ादारो, आपके घर को, मेरे मौला के घर को जलाया गया। आपकी ज़ोदा से उसका हक छीन कर उसको जुटलाया गया जो कायनात की सिद्दीक़ा थी। अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम सुबान सनद हिजरी को कूफा में दाखिल हुआ था। शेख बिन मजरासी के हाथ ठहरा। शेख बिन मजरासी अब्दुर्रहमान, इन दोनों को कताबा बिन अल-कबा ने उकसाया था। इस तरह उन्होंने 19 रमजान 40 हिजरी की रात ये मस्जिद कूफा में बैठकर आपके आने का इंतजार करने लगा। ये मस्जिद कूफा में बैठकर मेरे मौला के आने का इंतजार करने लगा। दूसरी तरफ कतामा ने दुरान बिन मजालिद के साथ उसके कबीले के 2 आदमियों को उसकी मदद के लिए भेजा। अशस बिन कैस करनी, जो कि मौला अली के नाराज सिपाहियों में से थे, ये वही सिपाही थे जो जंग सिफ़ीन में मौला अली का साथ छोड़कर चले गए थे। अशस बिन कैस कंदी अपने जमाने का जबरदस्त चापलूस और मक्कार आदमी था। इसने मौला अली का कत्ल करने की साजिश में इसकी हौसला अफजाई और रहनुमाई की थी। मौला अली 19 की शब अपनी बेटी उम्मे कुलसूम के यहाँ मेहमान थे। मौला अली 19 की शब अपनी बेटी उम्मे कुलसूम के यहाँ मेहमान थे। ये रात निहायत ही अजीब व गरीब रात थी। बहरहाल सुबह के वक्त आप नमाज के लिए मस्जिद कूफा में दाखिल
दाखिल हुए और तमाम सोए हुए अफराद को बेदार किया, हत्ता कि खुद अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम को भी बेदार किया। उसे नमाज पढ़ने का कहा। जब मेरे मौला इमामत के लिए मेहराब में दाखिल हुए और नमाज अभी पढ़नी शुरू ही की, पहले सजदे से सर उठा ही रहे थे कि शुएब बिन बजला ने तलवार से वार किया, मगर तलवार मेहराब को जा लगी। उसके बाद अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम रावी ने नारा बुलंद किया, ला इलाहा इल्लल्लाह या अली। मौला अली के सर पर हमला किया और मौला की पेशानी तक ये वार गया। मेरा मौला मेहराब में गिर पड़े। इसी हालत में फरमाया, बिस्मिल्लाह व बिल्लाहि रसूलुल्लाह, फूस्तो बिरब्बिल काबा, फूस्तो बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैंने कामयाब हो गया, रब्बे काबा की कसम मैंने कामयाब हो गया। रिवायत में है कि जब मौला कायनात को जब लगी तो जमीन हिल गई, आसमान मुतजलजल हो गया, मस्जिद कुफा की दीवारें आपस में टकराने लगी, जमीन तेरा उतार हो गई, आसमान से मलाइका रोने की ये सदाई जमीन में आने लगी और आने जन्नत बैन करने लगी। आज सैयदा ज़ैनब और कुलसूम और रुकैया के सर से बाप का साया उठ गया। आज हसन हुसैन यतीम हो गए। आज आका मीसा मोकम्बर फातिह हैबर मसीह रसूल अलमुअल्लिम का अदल का पैकर काबे का गोहद ज़हरा का शोहर मोहम्मद की जान कुल्ले ईमान शहीद हो गए। मेरे मौला की अज़ादार माँ बहनों, आज से करबला का आगाज हो गया, सैयदा का घर वीरान हो गया। आज से करबला का आगाज हो गया, सैयदा का घर वीरान हो गया। और आखिर में शेर के साथ अपने बयान को समेट रही हूँ। कत्ल हैदर हो गए तो आसमान ने दी ये सदा, कत्ल हैदर हो गए तो आसमान ने दी ये सदा, बिन्ते ज़हरा बुलाती है तुझे करबो बला, अला लानतुल्लाहि अलल कौमिस ज़ालिमीन। आलम आज के दिन के सदके